स्वागत। मैं अनिल भारद्वाज हाजिर हाँ अज की डिबेट लैके। अज की पंजाब डिबेट च विशा लखीमपुर खीरी कांड बहुत ही मंदभागी घटना जिन्होंने लेके पूरे देश च इस वेले बवाल मचिया होया। हालांकि जो खबर है उन्होंने मुताबिक समझौता हो चुका है, न्यायिक जांच की गल हुई है। इस तो अलावा जो मृतक ने उन्होंने परिवार को 15-15 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी। बट मुद्दा उत्थे ही है कि आखिर ये घटना हुई तो हुई क्यों, इदां की घटना नहीं होनी चाहिए सी। इस नूं लेके सारा दिन पंजाब दे विच जिहड़ा है पूरा सियासी माहौल पक्या रहा। हर पासे तो जिहड़ा है धरना प्रदर्शन और इस जो घटना हुई है इहदी निंदा, इहदा विरोध होया चारे पासियों। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने धरना दिता, उन्होंने नाल मंत्री कांग्रेस के MLA राजभवन पंजाब राजभवन के बाहर उन्होंने धरना दिता। उस तो बाद उन्होंने हिरासत च लिया गया, बाद च रिहा कर दिता। पंजाब के मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने रिक्वेस्ट की यूपी गवर्नमेंट को, वो जाना चाहते थे लखीमपुर खीरी, बट उन्होंने उत्थे जाने की आग्ञा नहीं दी गई। चौपर से ना टेक ऑफ करने की, ना उन्होंने उत्थे लैंड करने की आग्ञा दी गई। इस तरीके दे नाल डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा बाय प्लेन जाना चाहते थे, बट उन्होंने भी जिहड़ा है इजाजत नहीं दी गई। इस तो बाद शाम को इत्थों रवाना हुए दोपहर बाद, ते थोड़ी देर पहले की सूचना है कि जिहड़े सुखजिंदर रंधावा ने उन्होंने यूपी हरियाणा यूपी बॉर्डर से उन्होंने कुछ MLAs दे नाल जिहड़ा है वो हिरासत च ले लिया गया। इस तरीके दे नाल श्रोमणी अकाली दल वालों, आम आदमी पार्टी वालों इस घटना की पूरी निंदा की गई और सीधे हमले जिहड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी ते होए। दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है वो भी किते ना किते बचाव की ਉਹਦੇ ਚ नजर आई ਤੇ ਨਾਲ ही भारतीय जनता पार्टी ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि कुछ अराजक तत्व कुछ शरारती अंसर ਜਿਹੜੇ ਨੇ माहौल ਨੂੰ खराब ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ कोशिश है, शांति बनी रहनी चाहिए। इसे ते चर्चा ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ विशेष मेहमान जुड़नगे। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ हिंसा शुरू हुई है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगे पंजाब दे विच चोणां आणियां, सारा कुछ हैगा, इस करके शांति बनी रहनी चाहिए। किते ना किते जो कुछ है इहदा जिहड़ा निपटारा है वो होना चाहिए। सब तो पहला मैं अज साडे नाल भारतीय जनता पार्टी के बुलारे कुलदीप धालीवाल जी जुड़े ने। धालीवाल साहब सब तो पहला कमेंट करो। कुलदीप जी। भारद्वाज जी, सब तो पहला तो मैं ये गल इत्थे रखनी चाहना कि हिंसा की लोकतंत्र दे विच कोई जगह नहीं, और ये जिहड़ी घटना हुई बहुत ज़्यादा मंदभागी हुई है, निंदणयोग घटना। और इस घटना ने साडे बाबियां ते साडियां बीबियां ते जिन्हां ने शांतमई अंदोलन चलाया और सारे संसार से साबित करता कि अंदोलन शांतमई है, उहदे ते भी प्रश्न चिन्ह लगाता। और जिस तरीके दे नाल बंदे मारे गए बाहर कढ के गड्डी दे विचों, मैं देखिया और वीडियो जिहड़े आए है, वो इन्नी हृदय वेदक घटना है कि किसी भी जिउंदे आदमी नूं तुसीं जिहड़ा हैगा वो मार रहे हो, कुट-कुट के मार रही है भीड़, वो बड़ा सहमत नहीं होएगा। और जिहड़ी गड्डी दी गल है आउंदी आ उस ते तां हुण जिहड़ा मतलब मैं उस ते आपदा कोई कमेंट करा, उस तो पहला जिहड़ा हैगा उत्ते कानून ने आपदी कार्रवाई कर दित्ती गई है, परचा दर्ज हो चुकिया है। पर मैं इस गल ते जिहड़े मानयोग मुख मंत्री है यूपी दे योगी साहब, मैं उन्हां दी सूझ-बूझ ते बड़ा अज कायल होया कि किस तरीके नाल उन्हां ने सारियां राजनीतिक गिरदां, मैं जरूर कहूँगा जिहड़ियां पहुंच जांदियां मंदभागी घटना ते राजनीति करन, उन्हां नूं आसे-पासे नज़रबंद करके सारी रात जाग के और सुबह सिर्फ किसानां नाल बैठ के, किसान उत्थे टिकैत साहब गए, किसान जथेबंदियां गईयां, उन्हां नाल बैठ के जिहड़ा हैगा इहदा सुबह ही 11 बजे तक इहदा सारा सलूशन हो चुकिया सी, शांतमई तरीके नाल हल हो चुकिया सी। और उस तो बाद जिहड़ा हैगा जिन्हां दे हत्थ पल्ले कुछ नहीं आया, राजनीतिक पार्टियां दे किसी ने उत्थे धरना देना सी, किसी ने उत्थे देना सी, इन्हां ने आपदा ड्रामा कीता। पर मैं एक चीज़ जरूर देखी कि जिहड़े किसान और सरकार इकट्ठी बह के इन्हां राजनीतिक पार्टियां तो बिना जदों मर्जी चाहे मसले का हल कर सकती है। जिस तरीके नाल इस घटना का हल होया, उस तरीके नाल
ਦੂਸਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਜੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਐਡੀ ਲੱਚਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲੁੱਟੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟੇ, ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲਵੇ, ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਕੇ ਮਰਨ ਡਿਆ। ਸ਼ੇਮ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ। ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕੌਣ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। 83 ਦੇ ਕਾਤਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਾਂ? 83 ਦੇ ਕਾਤਲ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ। ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮੌਤ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਵਾਂ। 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਆना मैं ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਹਰਦਾਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਆਈ ਐਗਰੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਜੇ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਪੌੜੇ ਪਾਏ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਮਨ ਜੀ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ। ਰਮਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ। ਘੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ, ਹਰ ਪਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਜੇਕਰ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ।
ਇਦੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਔਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਦੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ, ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਨਡੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਥੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ? ਕੀ ਉਹ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਉਹ ਬੈਠੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੋਈ 1% ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 84 ਵੇਖੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 22 ਦੀਆਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 84 ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਘੜੀ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗਾਜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਜੀ ਆਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਆਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਅਗਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਗਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੇਕਾਬੂ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਕਾਬੂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ 84 ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਅੱਜ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੱਟੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਣੋਆ, ਚਾਹੇ ਗਰੇਵਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਸੂਲਾਂ ਵਰਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਲ ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਰਤਣੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੋਗੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣੋਗੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੱਟੜ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਜੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਦਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਡਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 84 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। 84 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, 84 ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। 84 ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਕਤਲ 84 ਕੀਤੇ, ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਰਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਝੂਠ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਡਵਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ।
ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ, ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੌਪਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਿਆ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ। ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ? ਖੱਟੜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 84 ਤੁਸੀਂ ਖੱਟੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਲਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਗਾੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚਾਨਕ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਬਸ ਕਰੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਟੜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ? ਖੱਟੜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਖੱਟੜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਬਸ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ। ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੋ ਬੰਦੇ। ਖੱਟੜ ਦੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਮਾਰ ਦੋ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ। ਰਮਨ ਜੀ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ। ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੈਪਟ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ। ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਔਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਗਰਮ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟੜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਪੈਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਮੁੜ ਤੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਤੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਔਰ ਇਸ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਦ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਫੋਟੋ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਨੈਟ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਜਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲਾਠੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ। ਕੱਲ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਝੋਨੇ ਦੀ, 30 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਢਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਈ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣੋਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਅਨਿਲ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਮਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ
ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ। ਮੇਰਾ ਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ। ਅਨਿਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਿਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨਓਵਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਭ ਕੋ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੋਊ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੂਪ ਹੋਲ ਬੜੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੇ, ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਰੋ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਜੇ, ਬਸ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁਕਾ ਲਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੜ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਬਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅੱਜ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਅਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਿਰਦਈ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਰ ਗਏ, ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕ, ਸਹਿਮ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਚੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੌ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤੀ ਹਿੱਟ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਿੰਟ ਢਾ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਤਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦੋ, ਉਸ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਆ। ਸੋ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਰਮਨ ਜੀ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਅੱਜ ਲਈ ਜੀ। ਅਨਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੀਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਊ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਕ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਵਿਅਕਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਰਾ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਲਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਆ ਔਰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਗੋਧਰਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।